салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 11 январи тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. тағйирот ё ҷойивазкунӣ. 28 тағйироти кадрии рӯзи 11 январ ном ба ном. барф сари як мансабдорро хӯрд. рустами эмомалӣ раиси ноҳияи исмоили сомониро аз кор пеш кардааст. барқи тоҷик қарордоди фурӯши барқ ба афғонистонро як соли дигар тамдид кард. қонуни пешвои миллат дар қазоқистон бекор карда шуд. садамаи маргбор дар рӯи душанбеи хуҷанд як кушта ва 5 захмӣ ба ҷо гузошт. марги духтару домоди сардухтури Кӯлоб, ҳалокати 5 нафар дар 3 садамаи нақлиётӣ ва акнун тафсилоти хабарҳо. сомонаи расмии президенти Тоҷикистон нимаи дуюми рӯзи 11 январи соли 2023 матни фармонҳову амрҳои президент ва қарорҳои ҳукуматро дар бораи 28 тағйироти кадрие ки президент Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 11 январ асосан дар мақомҳои раҳбарии шаҳру ноҳияҳо анҷом дод нашр кард. аз рӯйхати онҳое ки аз мақом рафтанд ва онҳое ки таъин шуданд чунин таъссурот ҳосил мешавад ки сухани ин ҷо асосан дар бораи ҷои ивазкунии мансабдорро меравад, на аз тағйироти кадрӣ, зеро аксари онҳое ки мансабҳои нав гирифтанд ҳамонҳоеянд ки билофосила баъди озод шудан аз мансаби қаблияшон ва ё ҳамагӣ чанд рӯз баъд ба ягон мансаби наву ҳатто баландтар таъин шудаанд. киё аз кадом вазифа озод карда шуданд ва барои чӣ? ҳикматуллозода Абдуғаффор бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, Салимзода Сиҷоиддин бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Бохтари вилояти Хатлон, Самӣ Шариф бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи раиси ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе, Салимзода Нусратуллоҳ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, Усмонзода Фатиддин бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, Исматзода Азизуллоҳ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Рӯдакӣ, Бародзода Файзуллоҳ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Лахш, Одиназода Бозоралӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифа озод карда шуд. Садриддинзода Бадриддин бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон, Саидзода Ҷамшед Амро бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон, Абдураҳмонзода Абдураҳмон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири рушди иқтисодӣ ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон, Шарифи Бахтиёр Муҳаммадзода бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми вазири саноат ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷуразода Тоҷиддин ба сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Муъминзода Камолиддин Рамазон ба сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини раиси кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Риёзода Нуралӣ Раҳмоналӣ ба сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи муовини раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Сабурзода Мирзодавлат ба сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори риёсати кишоварзӣ ва ҳифзи муҳити зисти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. киё ба кадом мансабҳо таъин шуданд? Бародзода Файзуллоҳ Раҷаб иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Бохтари вилояти Хатлон, Саидзода Тоҷиддин Ниёз иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, Гурезода Умед Зариф иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, Қодирзода Руслан иҷрокунандаи раиси ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе, Ҳикматуллозода Абдуғаффор иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Рӯдакӣ, Шариф Бахтиёр иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон, Мирзозода Нуруллоҳ иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонии вилояти Хатлон, Холмурод Раҳмон иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Ҷалолиддини Балхии вилояти Хатлон, Салимзода Нусратуллоҳ иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд, Сабурзода Мирзодавлат иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон, Холзода Каромиддин иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Лахш, Муъминзода Камолиддин раиси кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. манобеи пойгоҳи хабарии бомдод хабар доданд ки шаҳрдораи Душанбе Рустами Эмомалӣ нимаи дуюми рӯзи 2 январи соли 2022 раиси ноҳияи Исмоили Сомонӣ Шариф Самиро барои ноҳу дабарорӣ дар рафъи оқибатҳои барфрезии шадид аз кор пеш кардааст.
در حکومت نویه اسماعیل سامانی روز 11 ینور این خبر را به بامداد تصدیق کردند. یک نماینده ماموریت نویه در پاسخ به سوال درباره تو کجا حقیقت داشتن خبر برکناری شریف سمی گفت بله راست است. از دیروز یعنی از 9 ینور دیگر کار نمی‌کند. هنوز به جای او کسی را به صفت رئیس نو معرفی نکردند. این هم صحبت بامداد درباره سبب برکناری شریف سمی تفصیلات نداد، ولی منابع بامداد میگویند رستم امامعلی از طرز فعالیت او در جریان رفع عاقبت‌های برفریزی شدید روز 10 ینور نوروزی بوده است. یک منبع بامداد گفت روز 10 ینور تقریبا نیمه روز کاروان ماشین‌های رستم امامعلی از قصر ملت بیرون شده به جای کارش برمیگشتند، ولی در نزد هیکل اسماعیل سامانی در میدان دوستی در مرکز پایتخت یکی از ماشین‌های کاروان رستم امامعلی در برف در مانده است. ماشین‌های جیب گذشتند، ولی این ماشین که ماشین عادی بود در برف در مانده است و محافظان رستم امامعلی از ماشین‌ها فرآمده با دست برف راه را تازه کرده این ماشین را تیله‌کنان از بند برف آزاد کردند. بعد به جای کارش برگشتن رستم امامعلی تخمینا ساعت 14 یاور و رئیس دستگاه او به حکومت نویه اسماعیل سامانی زنگ زده از ناراضگی شهردار از کار او خبر میدهند و میگویند میتواند چیز و چاره را جمع کرده برود، دیگر به فوریت شما ضرورت نیست. به گفته همصحبتان بامداد سمی شریف پرسیده است که آیا به جای او کی میآید، ولی آدمان رستم امامعلی به او پاسخی ندادند. منابع بامداد میگویند شریف سمی نزدیکی‌های بیگاه 10 ینور کارمندان حکومت نویه را در نزدش جمع کرده همه را از برکنار شدنش خبردار کرده است و چیز و چاره‌اش را خود داشته جای کار را ترک کرده است. بنا به اطلاع این منبع شریف سمی که زدش بعد چند ماه به 66 میرسد به احتمال غالب اکنون به نفقه فرستاده می شود. خبرهای افزاینده درباره برکناری شریف سمی برای نهاده براری در حالی است که در تاجیکستان تایید و برکناری رئیسان نویه ها از جانب رئیس جمهور و با فرمانهای او صورت می گیرند. تا این لحظه یگان فرمان رئیس درباره برکناری شریف سمی از مقام رئیس نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه هنوز نشر نشده است. در شهرداری دوشنبه گفتند که رستم امامعلی رفع عاقبت‌های سردی‌های اخیر را خیلی جدی گرفته است و نه فقط از منصبداران طلب کار می‌کند، بلکه حتی با نشر یک مراجعتنامه ویژه از ساکنان و میمانان پایتخت خواسته است که در روزهای سردی که بنا به پیشبینی‌های هواشناسان کمش تا 15 ینور دوام خواهد کرد بدون ضرورت به سفر نبرایند، از گشت و گذار بی مورد خودداری کرده نقلیات شخصی خود را استفاده نبرند و از نقلیات مسافرکشی جمعیتی ثمرناک استفاده برند. همچنین او از ساکنان خواسته است که در استفاده دستگاه و تجهیزات‌های برقی از احتیاط تمام کار بگیرند و فرزندان خود را در این شب و روز بی نظارت نگذارند. شریف سمی 22 اپریل سال 1957 در نویه دنغره به دنیا آمده از کادرهای سابقه‌دار حکومت کنونی امامعلی رحمان به شمار می‌رود. او را از کادرهای غرق نشونده حکومت نیز نام می‌برند، چون که در دوام قریب 30 سال در منصب‌های گوناگون بلند کار کرده است. شریف سمی از جمله سال‌های 1995 1999 معاون اول رئیس شهر قرغن‌تپه، سال‌های 1999 2002 معاون رئیس شرکت برق تاجیک و معاون وزیر انرژی تاجیکستان، سال‌های 2002 2005 رئیس شهر نورک ولایت ختلان و سپس سال‌های 2005 2006 رئیس نویه فردوسی شهر دوشنبه بود. شریف سمی سال‌های 2006 2009 رئیس برق تاجیک و سال‌های 2009 2010 رهبر نیروگاه نورک بود و سال 2010 تا سال 2014 باعث رئیس شهر قرغن‌تپه فعالیت نموده است. او از سال 2014 تا 2017 مدیر نیروگاه برقی آبی روغون بود و با فرمان پرزیدنت تاجیکستان از 12 ینور سال 2017 رئیس نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه تعیین گردید. شرکت دی افغانستان برشنا که مسئولیت تامین نیروی برق افغانستان را در دست داشته حال زیر نظارت رژیم حرکت تندرو طالبان قرار دارد خبر داد که قراردادش با شرکت برق تاجیک درباره خریداری برق را برای سال 2023 نیز به امضا رسانیده است. شرکت برشنا در صفحه‌اش در توییتر با نشر چند عکس خبر داد که مراسم امضای این قرارداد از جانب رهبر برشنا مولا محمد حنیف حمزه و رهبر برق تاجیک محمد عمر اساس‌زاده در حضور وزیر آب و انرژی امارت اسلامی افغانستان یعنی حکومت طالبان مولا عبداللطیف منصور صورت گرفته است. در عکس‌های نشر شده دیده می شود که از هر دو طرف در مذاکرات هیئت‌های
چند نفر حضور دارند. در پایان مراسم اساسزاده و امزه دست یکدیگر را فشرده نسخه های امضا شده قرارداد همکاری را تبادل میکنند. بنا به اطلاع دریافتی مذاکرات بین طالبان و برق تاجیک دوم ینور سال 2023 در ترکیه دایر شده است. امضای قرارداد فروش برق به افغانستان در حالی است که ساکنان تاجیکستان در این فصل سرما به کمبود شدید نیروی برق روبرو شدند و برق تاجیک از ساعت 10 شب تا 5 صبح انتقال نیروی برق را به اکثر قلمرو دهات کشور قطع میکند. ولی به گفته ساکنان خوشبختانه شب دوم به 11 ینور که هوا در تاجیکستان فوق‌العاده سرد بود، مسئولان برق تاجیک نیروی برق مردم را نکشتند. تاجیکستان اینک چندین ده ساله باز در هر فصل تیر ماه و زمستان به کمبود شدید نیروی برق گرفتار می شود و از ماه اکتبر تا اپریل به ساکنان مناطق دهات این کشور در شبانه روز همگی چند ساعت برق می دهد. مقامات مردم را امیدوار کرده بودند که بعد به کار انداختن چرخ اول نیروگاه روغون لیمیت برق در کشور تمام می شود. سال 2018 در پی مورد بهره‌برداری قرار گرفتن چرخ اول روغون پرزیدنت امامعلی رحمون نیز همه را اطمینان خاطر داده بود که افسانه لیمیت برق در تاجیکستان با همین مال تعلیق شد. ولی با وجود به کار در آمدن الکی دو چرخه نیروگاه روغون کمبود نیروی برق در کشور همچنان حساس می شود، به خصوص در فصل سرما. شرکت دی افغانستان برشنا یکی از خریداران اساسی برق تاجیک بوده بنا به آمار رسمی در نیمه اول سال 2022 از تاجیکستان به اندازه 734 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق خرید است که این به نیمه اول یک سال قبلی 276 میلیون کیلووات ساعت بیشتر بوده است. اخیراً جانب تاجیکستان از آن شکایت کرده بود که شرکت برشنا در پرداخت پول برق تأخیر میکند. تمدید قرارداد فروش برق به افغانستان در حالی است که حکومت تاجیکستان حکومت نو طالبان را رسما اعتراف نمیکند و از انگشت شمار کشورهایی است که به طور آشکارا از نیروهای ضد طالبان از جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود پشتیبانی میکند. سود کنستیتوسیونی یا دادگاه قانونی اساسی قزاقستان قانون درباره البسی را از اجرا در سراسر کشور باز داشته آن را قانون کونه شده و غیر فعال نامید. سامانه رسمی دادگاه قانون اساسی قزاقستان می نویسد که یک گروه وکیلان در رابطه به قانون البسی به سود کنستیتوسیونی مراجعت کرده خواستار اصلاح در قانونگذاری کشور شدند. طبق حکم دادگاه این قانون با تکیه بر تغییرات وارد گردیده در سرقانون اساسی قزاقستان در ماه ایون سال 2022 کونه دانسته شده از عمل بازداشته شد. قانون درباره اولین پرزیدنت قزاقستان پیشوای ملت 14 ایون سال 2012 قبول گردیده به نورسلطان نظربایف به عنوان البسی یا پیشوای ملت و اهل اویلش یک قطار برتری ها را میداد، از جمله منصونیت از تعقیب، دخل‌ناپذیری پیشوا و اهل اویله پیشوا، کفالت اموال و دارایی های اعضای خانواده پیشوا، امتیازها و مبلغ گذاری ها از بودجه کشور برای خرچ دفتر نظربایف، به طور نامحدود در انتخابات پرزیدنتی اشتراک کردند و تا آخر عمر این منصبش را اشغال نمودن نظربایف. حق سخنرانی نظربایف در پارلمان قزاقستان در هر وقت برای او موافق و در هر مسئله دلخواه، تامین امنیت مدام العمری عمرباد او و اعضای خانواده‌اش، به مالکیت آنها دادن همه قصر و آسایشگاه و خانه و اموال دولتی که نظربایف و اهل بیتش استفاده میکنند، تامین بپول خدمت رسانی‌های طبی و جمعیتی، تامین نفقه بر عضو عائله نظربایف به اندازه 10 نفقه حداقل. دادگاه قانون اساسی تاکید کرده است که این قرار از روز قبول آن حکم قانونی را گرفته در تمام قلمرو قزاقستان اجرای آن حتمی است و مورد بررسی و شکایت قرار داده نمی شود. 5 ایون سال 2022 در سراسر قزاقستان رایپرسی عمومی خلقی در رابطه با وارد کردن تغییرات به قانون اساسی کشور برگزار شد که بر اساس نتیجه های آن در قزاقستان از نظام پرزیدنتی دست کشیده صلاحیت پارلمان را قوی تر کردند. از جمله به قانون اساسی تغییرات اضافه کرده شد که بر اساس آن پرزیدنت در قزاقستان هر 7 سال یک مرتبه انتخاب کرده شده، یک شخص 2 مرتبه پای در هم در کرسی پرزیدنت نشستن نمیتواند. همچنین اعضای عائله و خویشاوندان نزدیک پرزیدنت نمیتوانند هنگام در سر وظیفه بودن او منصب‌های بلند دولتی را اشغال کنند. تیر ماه سال 2022 در قزاقستان روز پرزیدنت را از روی خط ایدهای دولتی بیرون کردند.
نام پایتخت جمهوری را از نورسلطان باز به استانه عوض نمودند. نورسلطان نظربایف که 80 سال دارد از سال 1989 تا پشت خوردن اتحاد شوروی یعنی تا سال 1991 باعث کاتب اول حزب کمونیستی رهبر این جمهوری سرشار از ذخیره‌های نفت و گاز و معدن‌های دیگر را در دست داشت و پس از پشت خوردن شوروی از سال 1991 تا سال 2019 باز 28 سال دیگر باعث پرزیدنت بر قزاقستان رهبری کرد. او سال 2010 به خود عنوان البسی و پیشوای ملت را داده بود. نظربایف سال 2019 کرسی پرزیدنتی را به قاسم جمعت توقیف سپرده خود توسط آدمانش از پس پرده همچنان بر قزاقستان اوکراینی میکرد، ولی در پی آشوب‌های خونین ماه ینور سال 2022 توقیف توانست قدرت را عملا به دست خود بگیرد و موقع نظربایف و آدمان او را در عرش سیاسی قزاقستان خیلی تنگ‌تر کند. در ولایت قوستانای قزاقستان 18 شهروند تاجیکستان را که به روسیه سفر داشتند از سردی نجات دادند. شرکت قزافتاژول با نشر یک ویدیو در صحیفه‌اش در اینستاگرام خبر داد که این مسافران را که در بین آنها کودکان هم بودند برده در یک مکان گرم جایگیر کردند. بنا به اطلاع این نشریه میکرواتوبوس این مسافران توسط شورای A22 قیرابوتاک قوستانای از طرف ولایت اقتیپه قزاقستان به طرف شهر تیومن روسیه روانه بود، ولی در پاسگاه به آنها خبر دادند که از سبب خیلی پایین رفتن حرارت هوا حرکت واسطه‌های نقلیات با سوزشواری دیزلی منع کرده شده است. به خاطر تامین امنیت آدمان کارمندان راه شهروندان تاجیکستان را به یک مکان گرم بردند تا که آنها تا پایان سردی ها اینجا بمانند. گفته می شود در اطلاعیه بعد بهتر شدن هوا این میکرواتوبوس با مسافرانش به سفر خود به طرف روسیه ادامه داد. شرکت قزافتاژول روز دم ینور خبر داد که به سبب پس شدن حرارت هوا حرکت نقلیات دیزلی تا بهتر شدن هوا محدود کرده می شود. در 2 روز آخر این علاقه دومین حالت نجات مهاجران تاجیک راهی روسیه از سردی در راههای قزاقستان است. شب 9 ینور سال 2023 در حدود ولایت اوخمالای قزاقستان یک اتوبوس با 49 مسافر از تاجیکستان با شمول 6 کودک به دلیل سردی در راه درمانده بود. به گفته مقامات همه این نجات یافتگان شهروندان تاجیکستان بودند. آنها را در یک نقطه گرم در مسجد جامع شوچینسکی جای کرده برایشان خوراک گرم تیار کردند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 10 ینور سال 2023 ساعت 12:30 در کیلومتر 53 راه دوشنبه ورزوب راننده ماشین طبقه اوپل زفیره که از دوشنبه به سمت شهر خوجند در حال حرکت بود از عهده اداره ماشین نبرآمده و به یک ماشین سوختبر که گاز انتقال میداد برخورده است. در نتیجه این صدمه 6 مسافر اوپل مجروح شدند. کارمندان بخش نجات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده آنها را از داخل ماشین صدمه دیده بیرون آورده به بیمارستان نویه ورزاب انتقال دادند. متاسفانه یک بانوی مسافر بر اثر جراحات وزنین در راه انتقال به بیمارخانه جان خود را از دست داده است. مقامات حفظ حقوق سبب این صدمه مودش را تفتیش میکنند. این صدمه مرگبار در حال رخ داد که روز 10 ینور در بسیاری از قسمت‌های تاجیکستان برف زیاد بارید و این رفع آب واسطه‌های نقلیات را سخت مشکل کرد. در راه دوشنبه خوجند چند روز باز پیام ترمه می‌فراید و اینک چند دفعه باز رفع آب نقلیات را برای چندین ساعت مسدود می‌کنند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده با نشر خبر صدمه مرگبار در ورزاب بار دیگر از رانندگان خواسته است که هنگام حرکت در راه‌های کوهی در چنین روزهای برفی و سرد جدا قاعده‌های حرکت راه را رعایت نمایند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 9 ینور و نیمه اول روز 10 ینور سال 2023 در 3 صدمه در راه‌های جمهوری دست کم 5 نفر به هلاکت رسیده، دست کم 8 نفر دیگر جراحت برداشتند. از جمله شام 9 ینور در حدود نویه دنغره بر اثر به ماشین بارکش برخوردن یک ماشین سبکرف 3 نفر از جمله دختر و داماد سردختر بیمارستان بیماری‌های سرایتی شهر کولوب به هلاکت رسیده. صبح 10 ینور یک مسافر مرسدس در نویه کوشانیان بر اثر برخورد 2 ماشین جان داده است. همچنین یک زن در راه دوشنبه خوجند قربان صدمه اوپل با یک ماشین بارکش شد. 9 ینور سال 2023 تخمیناً ساعت 19:30 راننده автомашин طبقه کیا ریو ناصروف صدرالدین سال تولدش 1987 ساکن شهر کولوب
هنگام حرکت از سمت شهر کولوب به سمت شهر دوشنبه در حدود جماعت دیهات شریف نویه دنغره به خطری قاعده های حرکت رو رعایت کردن نتوانسته به автомашین بارکش تمغه زیل تحت اداره حلیموف سعدی جان سال تولد 1971 ساکن نویه همدانی برخورده است. در نتیجه راننده автомашین تمغه کیا ریو نوسیروف و مسافرانش عبدالله اورزو جورایویش سال تولد 1995 و شوکر و فرزانه عبدوکریمونا سال تولد 1998 ساکنان شهر کولوب جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. مسافران دیگر автомашین مذکور بابایف خالنظر سال تولد 1999 و سعیدوف کرامت الله سال تولد 1993 ساکنان شهر مذکور جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. ژورنالیست عبدالرازق عزیزاده در فیسبوک خبر داد که آرزو عبدالله و فرزانه شاکر و داماد و دختر سردختر بیماری‌های سرطانی شهر کولوب کریم شاکروف بودند. مراسم نماز جنازه این جفت جوانمرگ روز دوم ینور در مسجد جامع شهر کولوب معروف به مسجد ملا حیدر برگزار شد. دوم ینور سال 2023 تخمینا ساعت 9:20 راننده автомашین تمغه اوپل ویکتور شومیرقولوف اتابک سال تولد 1955 ساکن نویه بلخی هنگام حرکت از سمت نویه وخش به سمت نویه کوشانیان در حدود دهه بینال نویه کوشانیان از اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل راه برآمده به автомашین مرسدس بنز تحت اداره بایماراتوف شکرالله سال تولد 1985 ساکن نویه مذکور برخورده است. در نتیجه مسافر автомашین مرسدس بنز قیوموف محمد سال تولد 1975 ساکن شهر دوشنبه جراحت وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه بردن در راه به هلاکت رسیده است. راننده автомашین تمغه اوپل ویکتور شومیرقولوف و مسافرانش شومیرقولوف و صوفیه سال تولد 1957 و شومیرقولوف و نصیبه سال تولد 1986 ساکنان نویه بلخی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. دوم ینور سال 2023 تخمینا ساعت 11:30 راننده автомашین تمغه اوپل زفیره نرزالله فیضالله سال تولد 1955 ساکن نویه ورزو هنگام حرکت در حدود نویه مذکور از اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل رو برآمده به عقب автомашین تمغه مرسدس بنز تحت اداره قربانوف ظفر سال تولد 1967 ساکن نویه مذکور برخورده است. در نتیجه مسافر автомашین اوپل زفیره نظر و سیرم سال تولد 1967 ساکن نویه 8 جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافران دیگر автомашین مذکور توردزاده تخمینه سال تولدش 2020 حسن و رحمیه سال تولدش 1998 و مطلی و زمرت سال تولدش 1974 ساکنان شهر پنجکین جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشتند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال در راه‌های تاجیکستان بر اثر صدمه‌ها تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 کس معیوب می‌شوند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.